So for this session, for this current session, we are pleased to welcome Muhammad Tariqul Amin, and today he is going to conduct a very important session also. And the title of this session is procrastination. Our GC of the sir, he also told us something about this procrastination. And this speaker, I think he's going to, tell us a bit more about this one. And now, as a moderator, I would like to take the privilege to introduce this speaker also. And our speaker name is, as I already mentioned, Muhammad Tariqul Amin, and he is the HRIS assistant of ICDDRB, and he is a soft skill trainer and one of the best Excel expert in Bangladesh. And Mr. Tariqul Amin is a human resource professional, soft skill trainer, HRIS, and Excel expert with over 9 years of international experiences. He has completed a Master of Professional Human Resource Management from the University of Dhaka, and he is a member of BSHRM2. He has conducted many training sessions on MS Excel, supervisory and management skill, as well as facilitates many leadership and soft skill development sessions in RMG and corporate sectors. So we are really happy to have you in our session. We are really grateful to our speaker. He's right now he is with us. Okay, I already mentioned in our earlier session. So I believe you guys have this session will bring up a number of questions, and I can tell you I will address as many as I can. So what you can do, you just need to do this. If you have any question, comment, or suggestion, please ask through the chat box, and later I will ask on behalf of you. Okay. Okay, for this session, for the last session, I think we already selected our 5 best participants through the comment and question answer session. Later, we will announce their name. And this session, we have the same announcement for this. During the session, speaker will select five best participants through question and answer session. And the winner participants will be awarded certificates and honor. The same. So wish you best of luck for all participants. Okay? We have a mini quiz also in this session. Okay, we have mini quiz also. So this quiz, I think we're going to select the best participant. Okay, a humble request to all of you. Please mute your mic during the session. As you have any question, what I told you, please raise your hand or just write something in the comment box. We'll try to address your question. So I won't take any more time. Without any delay, I'm inviting Mr. Muhammad Tariq Amin for conducting this session. And from now to onwards, the floor is yours, sir. Please come and continue this session. I already made you a co-host. I think you can share your screen right now. Are you hearing me? Yes, sir, we can. We are. Okay. A little bit louder. Okay, I'm louder. So before starting my session, I would like to welcome you all to the BUSM Virtual Soft Skill Fest Day 2 and Session 2. And I would like to thank to the Bangladeshi students of Union Malaysia, BSUM and BSA UPM to organize their first soft skill fest. I think this will definitely will enrich our knowledge and will motivate us and push us in our upcoming journey. And on the other hand, I would like to thanks to the organizer and co-organizer that I mentioned, and the corporate partner, strategic partner, and the knowledge partner Onism. And from yesterday, I'm still here with you as a learner because I'm young, I'm very much energetic and learner like you. I don't know too much that you have mentioned, but I'm only a lifelong learner. So I would like to thanks to the Zohir Bhai, Anamul Bhai and brother Imtiaz. Thank you for allowing me. অন্যান্য যারা ট্রেনার খুব রিনাউন ট্রেনারদের সাথে আমারকে ট্যাগ করার জন্য নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করছি এবং আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। Thank you, sir. So লাস্ট অফ অল যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনসে আমি মনে করছি যে দিস টপিক would be very effective for all of you, and I have decided to share some of my accumulated studies with you, and that's it. Please call me bhai, don't call me sir again. I will be ashamed of.
Yes, sir. It's a pleasure, sir. Okay, okay. Thank you so much. So the theme of this soft skill fest, if I am not wrong, soft skill for sustainable career in new normal, right? Yes. So you have, uh, so I think that because this hard time demands soft skills, like the previous speakers already have mentioned, but I should also mention again, just to remind again, that the leadership skill, effective communication skill, relation building skill, social media marketing skill, problem solving and critical thinking skill, emotional intelligence, data analytics, creativity and emotion, digital skill, and tech savviness, obviously, and adaptability and flexibility skill. And on the other hand, you should commit yourself to the lifetime of learning, and definitely you have to sharpen the area of lacking. Like you have to identify that where am I lacking, what skill should I update, to like what Jishwar of their self had mentioned, that to be a global learner. So you have to update your skill. Like I think it may be English skill, it may be office access skill, etc., etc. So it is your privileges that এই যে বর্তমানে যেই কোভিড-19 যেই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনসটা চলছে, সো এই সময়টা কিন্তু আমরা যারা লার্নার আছি আমাদের জন্য খুবই একটা ভালো একটা সময় যাচ্ছে। আমি যেটা আসলে বলতে চাচ্ছি যে আই এম সরি টু সে, আমাদের অনেক নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন, আমাদের অনেক ব্রাদার, অনেক সিস্টার আমরা আমাদের থেকে হারাচ্ছি, বাট তাদের বিধি আত্মার প্রতি আমি মাগফিরাত জ্ঞাপন করছি। বাট পাশাপাশি বলতে চাই আমাদের জীবন কখনই আসলে থেমে থাকবে না। সো এই যে একটা ইমার্জেন্সি পিরিয়ড আমরা পার করছি, এটাই কিন্তু আমাদের জন্য খুবই একটা উত্তম সময় আমাদের নিজেদেরকে শার্পেন করে অন্যদিকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া, আমাদেরকে নিজেদেরকে গ্লোবালের জন্য আমাদেরকে প্রিপেয়ার করা। এই যে প্রায় 6টা মাস হয়ে গেল, আমরা যেমন আমি মার্চ মাস থেকে স্টিল আই এম ইন হোম এন্ড আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি। এখনো আমার অফিস যাওয়া লাগছে না, বিকজ আমাদের এইচআর এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে জবগুলো আছেন সেগুলো আমরা বাসা থেকে কন্ডাক্ট করছি। ইন্টারভিউ আমরা অনলাইনে নিচ্ছি, রিক্রুটমেন্ট সবকিছুই রিক্রুটমেন্ট এক্সাম অনলাইনে হচ্ছে, এবং সমস্ত যে এইচআরআইএসএস রিলেটেড, পেরোল রিলেটেড যত ম্যাটার্স গুলো আছে আমরা ভিপিএন এর মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে আমরা সব বাসা থেকেই করছি। সো আমরা কিন্তু মানে ডাইভার্ট হচ্ছি টু দা ই ফাংশনস অফ আওয়ার লাইফ। সো এই যে কোভিড-19 যেই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা আছে, এই সময় কিন্তু আমাদের উচিত যে আমাদের নিজেদের ক্যারিয়ারটাকে শার্পেন করার জন্য আমাদের যা যা দরকার, আমরা আসলে যা যা মনে করছি আমার এই ল্যাকিংসটুকু আছে, সো এটাই হচ্ছে উত্তম সময় আমাদের নিজেদেরকে আসলে বিল্ড আপ করার, সো দ্যাট আমি অন্যদের থেকে নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো 6 মাস পরে। যে বাট অন্য আমিও হয়তো করেছি বা অন্য আরো যেটা করেছে, যে এখন তো ফ্রি লকডাউন চলছে বা বাসায় আছি, কিছু নতুন মুভিজ আসলো দেখি, ভিডিও গেমস খেলি। আমাদের বাংলাদেশে নাকি ইট ইজ ফানি যে লকডাউনের সময় লুডো ওর অনেক হিরিক পড়ে গেছে, যে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নাকি লুডো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, যে তারা অপেক্ষা করছিল কখন লুডো খেলবে। সো ইট ইজ ভেরি ফানি। সো আসলে আমরা যেটা চাবো যে আমাদের যে সময়টুকু আমরা পার করছি অলস সময়, সেই সময়টুকু সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। এই সময়টুকুই আমাদের আসলে ক্যারিয়ারকে আমাদের কে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। সো আমি চলে যাচ্ছি আমার স্লাইডে। আসলে অনেক কথা হয়ে গেছে, অনেক ইন্ট্রো হয়ে গেছে। সো লেটস স্টার্ট। Are you watching the slides? Yeah, we can see, but you can enlarge. Okay, okay, sure. So before going to the session, I would like to request you all that please, if you have any question, please write down in the chat box. Then my dear coordinator brother will deliver it to me. Okay.
no more timers because we all are in hurry and আমরা আসলে এখন শুরু করতে যাচ্ছি। সো আমি যেটা প্রেজেন্টেশনের শুরুতেই আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে welcome to the knowledge sharing session. So I'm not in here to train you all because হচ্ছে যে আমি যেটা চাই, আমি কিছু নলেজ আমি যেটা জানি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আপনারা যেটা জানেন ডেফিনেটলি আমার সাথে শেয়ার করবেন। সো যেখানে আপনারা মনে করবেন যে আমার সাথে অ্যাড করা দরকার আপনারা অ্যাড করবেন। আপনারা আপনাদের কোঅর্ডিনেটর আলমগীর ভাই উনি অ্যারেঞ্জ করবে বিষয়গুলো যেভাবে আমরা ভিডিও আনমিউট করে কথা বলতে পারি। সো প্রেজেন্টেশন শুরু করার আগে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ইউজুয়াল ক্লক এবং আরেকটি ক্লক। সো আমাকে কেউ কি বলবেন একটু এই দুটো ক্লকের মধ্যে পার্থক্য কি, আপনারা ডিফারেন্সিয়েট কি করতে পারছেন? প্লিজ কেউ বলবেন। সুইচ করা হয়েছে টাইমটাকে। আচ্ছা, আর কেউ বলবেন? আরেকজন। আমার মনে হয় প্রথম ক্লকটা নরমাল টাইম দেখাচ্ছে, সেকেন্ড ক্লকটা হচ্ছে কি টাইম ধীরে ধীরে আই থিঙ্ক কমছে, মানে ফার্স্ট 12 to 1 দেন 1 to 2 ধীরে ধীরে কমছে, দ্য পেসিং বিটুইন দিস টু কমছে ধীরে ধীরে। ইজ ইট রাইট? ওকে, আমরা কি জানি আমার যে টপিকটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের টপিকটার নাম কি? Yes, we know that. ওকে, Procrastination. আসলে প্রোক্রাস্টিনেশন। সো প্রোক্রাস্টিনেশন এর বিস্তারিত কথা আমরা সামনে বলবো, জাস্ট ছোট করে একটু বলতে চাই যে প্রোক্রাস্টিনেশন মানে হচ্ছে যে টু ডিলে সামথিং অর ডেফার মাই টাস্ক ফর অ্যানাদার ডে অর ফর টুমরো এটসেট্রা এটসেট্রা। সো ডান পাশে যে আপনারা ঘড়ি দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাকচুয়ালি এই ঘড়িটা হচ্ছে যে যিনি প্রোক্রাস্টিনেট করেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 12টা থেকে 7টা পর্যন্ত যে আওয়ার্স গুলো আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ওই ঘড়ির মধ্যে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে তখন বাজে 9টা। উনি ওনার সময়গুলোকে এত রিল্যাক্সিং ভাবে উনি স্পেন্ড করেছেন যে সময় আসলে অ্যাকচুয়ালি বেজে গেছে 9টা, কিন্তু ওনার কাছে মনে হচ্ছে 7টা। এবং ওই সময়গুলোতে ওনার যে কাজগুলো ওনার করার কথা ছিল, ওনার যে অ্যাসাইনমেন্ট যেগুলো ছিল, উনি সেগুলো অ্যাকমপ্লিশ না করে উনি অন্যভাবে ওনার সময়কে স্পেন্ড করেছেন। এবং যার পরবর্তীতে যেটা হয়েছে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই 7টা থেকে 12টা পর্যন্ত সময় খুব ফাস্ট যাচ্ছে। আমরা বলি যে সময় মনে হয় দৌড়াচ্ছে, সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। এটার কারণটাই হচ্ছে এটা যে আমরা আমাদের দিনের বেশ কিছু সময়কে এত অলসভাবে আমরা স্পেন্ড করি, যার দরুন পরবর্তী যেই আমার আওয়ার্স গুলো আছে সেই আওয়ার্স গুলো আমার লাইফ থেকে অতি দ্রুত চলে যায় এবং আমরা খুব হারি থাকি আমাদের সেই টাস্ক গুলোকে অ্যাকমপ্লিশ করার জন্য, যে টাস্ক গুলো আমি আসলে অ্যাকমপ্লিশ করতে পারিনি। সো এম আই ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? Yes, you are clear. Okay. So this is my slides, procrastination. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু বই দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমাদের জীবনের বই। -0 থেকে শুরু হয়েছে আমাদের বয়স, বিকজ আমরা আমাদের মাদার রুমে ছিলাম 9 মাস। সো দেন আস্তে আস্তে আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দিস ইজ আওয়ার বুক অফ লাইফ। সো এই বুক অফ লাইফে আমরা অনেক কিছু কিন্তু প্রোক্রাস্টিনেট করে আসছি। আমরা কেউ জেনে করছি, কেউ না জেনে করছি, কেউ হয়তো বুঝে করছি, না বুঝে করছি এই বিষয়গুলা। যেমন স্কুলে থাকতে যেটা হয়েছে, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে বলতো পর 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 পর, মানে তখন আমাদের কাছে এটা বিরক্তি মনে হতো। কিন্তু যখন অ্যাকচুয়ালি উই গ্রো আপ, তখন আমরা আসলে বুঝতে পেরেছি যে আসলে মা যখন বলছিল এখন পরীক্ষার সময় হয়ে গেছে, পড়াটুকু বা পড়া শেখাটা ওই সময়ের জন্য আমাদের কত ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল। তো ঠিক এমনি ভাবে আমাদের বয়স যখন বাড়ছে, 21 থেকে 30 হচ্ছে, তখনও ক্যারিয়ারের অনেকগুলো বিষয় আমাদের থাকে যে ওই বিষয়গুলো আমাদের নির্ধারণ করা লাগে। আমাদের ক্যারিয়ারটাকে, আমাদের পড়াশোনাগুলোকে ওইভাবেই সবকিছু অ্যালাইন করে নিয়ে আমাদের সামনে এগোতে হয়। সো আমরা অনেক কিছু আসলে প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি। সো আমি যেটা বলবো যে এই যে আমাদের যে লাইফের এক্সপেরিয়েন্স গুলো আছে, আমি যদি আপনারা এডমিট করেন, যদি সময় থাকে আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনবো আমরা আসলে আমাদের লাইফে
কি কি বিষয় প্রোক্রাস্টিনেট করে আছি এবং এগুলো সমাধানের জন্য আমাদের আসলে কি করা উচিত ছিল, অথবা আমাদের হাতে এখনো সুযোগ আছে যে আমরা কি করা যায় সেটা আমরা শেষে করব। এটা আলমগীর ভাই কাইন্ডলি একটু মনে রাখবেন প্লিজ। Yeah, obviously sir, we can. ডোন্ট কল মি স্যার, প্লিজ ভাই। Okay, bhaiya. Okay, bhai. থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে চলুন আমরা আজকে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভটুকু দেখে নেই। আসলে প্রোক্রাস্টিনেশনকে আমি খুব ফাস্ট যাব বিকজ এখন ঘড়িতে 11টা বাজে। প্রোক্রাস্টিনেশন কি এবং আমরা কিভাবে প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি, আমরা কিভাবে আমাদের টাইমগুলোকে ইফেক্টিভলি ম্যানেজ করতে পারি এবং প্রোক্রাস্টিনেশনের ইফেক্ট গুলো কি আছে এবং আমরা এটাকে কিভাবে স্টপ করতে পারি, এবং সব শেষে একটি মেটাফর নিয়ে আমরা আলাপ করব, সেটি হচ্ছে রিলেশনশিপ বিটুইন প্রোক্রাস্টিনেশন এন্ড বয়লিং ফ্রগ সিনড্রোম। আর শুরুতে একটু বলে দিচ্ছি যে আমরা এখানে, আমি যেমন গতকালকে থেকে আমি অ্যাক্টিভ আছি আপনাদের সাথে, বিকজ আমি সবসময় যেটাতে বিশ্বাস করি, আমি লার্ন, আনলার্ন এন্ড রিলার্নে বিশ্বাসী। আমি এই সাইকেলটাতে, লার্নিং এর এই সাইকেলটাকে নিজেকে সবসময় ঘুরাতে চাই। আমি সবসময় নিজেকে লার্নিং সাইকেলের মধ্যে রাখতে চাই। সো প্রেজেন্টেশন জাস্ট শুরু করার আগে আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু বলতে চাই, আপনাদের এই প্রেজেন্টেশন বা এই আজকের এই টপিক থেকে আপনাদের কোনো এক্সপেকটেশনস আছে কিনা, যে আপনারা আসলে এই যে টপিকটুকুর সাথে আপনারা নিজেদেরকে এই বিগত 1 মাস আপনারা দেখেছেন যে প্রোক্রাস্টিনেশনের একটা ট্রেনিং বা একটা নলেজ শেয়ারিং সেশন হবে জুলাই মাসের 5 তারিখে। তো এখান থেকে আমি আসলে কি শিখবো, নিজের জন্য আমি আসলে কি নিয়ে যাব, জাস্ট একজন আমাকে বললেই হবে। একটু বলবেন প্লিজ। Okay, what you can do, you can just raise your hand or you can write the in the comment box. Maybe we can address you. So I think you guys already got the point. Okay, Dr. Rahman, he raised his hand. If you allow me, I can just. Please, Dr. Rahman, please. Dr. Mizanur Rahman, please unmute yourself and talk. Dr. Mizan bhai, please. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Very good morning, brother. Brother, যেটা হচ্ছে আমি আমার অনেক স্টুডেন্টকে জাস্ট বলতেছি, জাস্ট অনেক স্টুডেন্ট আমার এখানে অ্যাটেন্ড করছে, বাট আমি ক্লাসে সবসময় শুরুতে ফার্স্ট ক্লাসটা হয় প্রোক্রাস্টিনেশন নিয়ে। ভেরি গুড যে আপনি প্রোক্রাস্টিনেশন নিয়ে একটা সেশন করতেছেন। সো আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা তার স্টাডি থেকে মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট, এটা অলমোস্ট 90%, my observation says that my 10 years teaching experience says that almost 90% students from Bangladesh, not only Bangladesh, all over the world, procrastinate. And you know that as the underdeveloping countries and developing countries also, we are highly procrastinated people. So how the students can avoid this procrastination? আমার এক্সপেকটেশন যেহেতু অনেকে এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট, সো এমন কিছু আমাদের এক্সাম্পল দেওয়া হোক যেটা প্রোক্রাস্টিনেশন থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এটা হচ্ছে আমার এক্সপেকটেশন আপনার কাছ থেকে, প্লিজ। Thank you so much. I will try my best. Okay, sir. We have one more person who raised his hand, and this is Khondokar Rafiqul Amin. Please, Khondokar Rafiqul Amin, brother, you can unmute yourself and talk. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আসলে এই প্রোক্রাস্টিনেশন যে আজকে যে টপিকটা আপনি লিড করবেন, এটার জন্য খুব এক্সাইটেড ছিলাম আর কি। এটা আমার দরকার। আমার এই প্রবলেমটা খুব বেশি আছে, আমি একটু শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে আমার মধ্যে পারফেকশনিজমটা কাজ করে আর কি। যে লেটস আমি পিএইচডি করতেছি লিমকো কুইং এ, আমার থিসিস করতে হবে, লিটারেচার রিভিউ করতেছি। সো অলরেডি লেটস আমি একটা থিওরি পেয়ে গেছি বা আমার একটা হাইপোথিসিস পেয়ে গেছি, আমি আরো চেষ্টা করবো, আরো কিছু লাগবে। আর এই জিনিসটা থেকে কি হয়, আর কাজ করতে ইচ্ছা করে না। আর ঠিক আছে, পরে করব, কালকে করব, আমি আরো নেক্সট উইকে করব। আর তখন যেটা করি যে আমি অন্য কিছু, যে একটু এন্টারটেইনিং, ইউটিউবে আমি ভিডিও দেখা শুরু করি, গেম খেলি কম্পিউটারে, এভাবে আর কি সময়গুলো নষ্ট করে ফেলতেছি আর কি। কিন্তু ওই মূল যে কাজটা ওইটা করা হচ্ছে না। আবার যখন টিম ওয়ার্ক হয়, লেটস সে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে একসাথে বসে লাইব্রেরিতে বা একসাথে কিছু করতেছি, তখন কিছুটা কাজ আগায়। বাট একা যখন থাকি বাসায় বা নিজে কাজ করব, তখন এই প্রোক্রাস্টিনেশনটা বেশি কাজ করে আমার মধ্যে। কিছুতেই আমি শুরু করতেই পারি না, মানে কি একটা বাধা। আমি কাজ করব, ল্যাপটপ ওপেনও করে বসছি, তাও ওই গেম খেলা শুরু করি, ইউটিউব ভিডিও দেখা শুরু করি। এই যে প্রবলেমটা, এটা আর কি আমি আশা করতেছি যে হয়তো আপনার কাছ থেকে আজকে একটা সলিউশন পাবো, যাতে আমি ওভারকাম করতে পারি আর কি। Sure. Okay, sir, we have few comments. Sure. I think if you allow me, I can read it out. Okay. একটা উত্তর দিলে মানে ভালো হয়। একটা প্রশ্ন উত্তর দিলে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে যাবে। যে দুটো বিষয় নিয়ে দুই ভাই বলেছেন, আমি আমার এই স্লাইডের মধ্যে আশা করি আপনারা এই অ্যানসার গুলো পেয়ে যাবেন। যদি পেয়ে না থাকেন, আমি আবার চেষ্টা করব এগুলো বলার।
Okay. Can I tell something? Yeah, sure. Sakawat Adil bhai, yeah, you জি can. জি হ্যাঁ, প্লিজ প্লিজ গুড মর্নিং সবাইকে। আজকের আসলে সুন্দর একটা টপিক। আসলে সফট স্কিলের আমরা কমিউনিকেশন আর লিডারশিপ মানে সবকিছু আমরা হয়তো বা টপিকস সেশন পেয়ে থাকি, কিন্তু এই যে প্রোক্রাস্টিনেশনের টপিকসটা আসলে সচরাচর খুবই কম দেখা যায়। তো আজকের আসলে যে ফ্যাসিলিটির থেকে আমরা এক্সপেক্ট করব, আসলে এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমরা স্টুডেন্ট। তো এই স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বলতে পারি আমি কিন্তু সব কাজ করা হয় এক্সেপ্ট স্টাডি বাদে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে স্টাডিটাকে ফোকালাইজেশন উইদাউট ফোকালাইজেশন করতে পারি সে বিষয়টা আমরা আশা করবো আর কি। আমি ছোট্ট করে সবার কথার একটু একটা উত্তর দিই এক লাইনে, যেটা গতকালকে সেশন বা আজকের সেশন থেকে আমি যেটা শিখেছি নিজের জন্য, সেটা হতে পারে সবার জন্য। যিশু স্যার কিন্তু সবার শেষে কিছু কথা বলে গিয়েছেন যে আপনি হচ্ছেন যে আপনার নিজের বেস্ট ট্রেনার। সো আপনি কিন্তু জানছেন যে আসলে আপনার ল্যাকিং, বা আমি শুরুতে বলেছি যে আমার ল্যাকিংস গুলো কোথায় আছে, আমি জানি আসলে আমার বাধা বিপত্তি গুলো কোথায় আছে। সো আমি যদি সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমি নিশ্চয়ই এটার একটা রাস্তা বের করতে পারবো। ইফ দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। এবং আমি বলবো যে আপনারা কেউই প্রোক্রাস্টিনেট করেন না, বিকজ আপনারা যদি প্রোক্রাস্টিনেট করতেন আপনারা এই প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন করতেন না, এবং আপনারা কেউ প্রোক্রাস্টিনেট করেন না দেখে আপনারা এখন এই সেশনে অ্যাক্টিভ আছেন। সো আমি যেটা আপনাদের সবার থেকে চাবো যে যেই সময়টুকু আমি 30-40 মিনিট পাবো অথবা যতক্ষণই পাই সেই সময়টুকু আমরা সবাই খুব অ্যাক্টিভ থাকবো, আর প্রোক্রাস্টিনেট না করে আমরা এখন আমাদের মূল ফোকাসে চলে যাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সরি। Okay, sir. Okay, So I can just one more minute, sir. So if you have any question during the session, what I told you before, just write it down. yes. When the Obviously. session will be in, I will try to address all your questions, inshallah. শিওর। আমরা একটু ডিকশনারি কথাবার্তা শিখি। আসলে আমরা জানি, না জানলেও সমস্যা নেই, একটু জাস্ট বলার জন্য বলা যে আসলে প্রোক্রাস্টিনেশন একটা ল্যাটিন ভার্ব, এটা প্রোক্রাস্টিনেট থেকে এসেছে। প্রো মানে হচ্ছে ফরওয়ার্ড মোশন এবং ক্রাস্টিনাস মানে হচ্ছে যে বিলঙ্গিং টু টুমরো। আমি বিস্তারিত যাব না বিকজ অফ হারিনেস। আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। গুগলে যদি আমরা সার্চ করি প্রোক্রাস্টিনেশন সম্পর্কে 1 সেকেন্ডস, আসলে প্রোক্রাস্টিনেশন কি এটা চলে আসে। আমরা সবাই জানি আসলে প্রোক্রাস্টিনেশন কি। এটা হচ্ছে অ্যাভয়েডেন্স অফ ডুইং এ টাস্ক দ্যাট নিডস টু বি অ্যাকমপ্লিশড বাই সার্টিন ডেডলাইন। এবং অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা ইন্টেনশনালি ডিলে করে থাকি উইথ কখন আমরা কাজটাকে শুরু করব এবং কখন আমরা ফিনিশ করব, হ্যাঁ, এবং আমাদের প্রপার নলেজ থাকে না আসলে ওই কাজটুকু শুরু করার জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। রিয়েল যে সিনারিও গুলো আছে আমাদের দৈনন্দিন লাইফে, যেমন এখানে আমি জানি যে বেশিরভাগই এখানকার রিসার্চাররা আছেন, সো তাদের প্রতি রেসপেক্ট রেখে বলছি যে যখন আমাদের একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখার প্রয়োজন হয় আমরা বসি একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখবো। সো আজকে আমি চিন্তা করছি আমি একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখবো। যখন আমি ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখি তখন প্রোক্রাস্টিনেশন আমাকে ইনসাইড মাই হেড এটা আসলে মানে ঢুকে যায় আমার মাথার মধ্যে এবং আমাকে বলে যে I will work on my manuscript tomorrow. আমি আমার ম্যানুস্ক্রিপ্ট আগামীকাল লিখবো। তো যখন টুমরো আসছে তখন ও যে বললো ভিডিও গেমস পারফেকশনিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে, তখন আবার এই প্রোক্রাস্টিনেট বা আমার যখন আমার উপর ভর করে তখন আমি নিজেই আবার বলছি যে আমি আমার ম্যানুস্ক্রিপ্টকে আগামীকাল কি লিখবো। এন্ড অ্যাকচুয়ালি দিস সার্কেল গোজ অন। আবার আমি রিয়েলাইজ করি তখন যে I should really work on my manuscript today, but I will do it tomorrow. So actually এটা চলতে থাকে। আসলে টুমরো বিষয়টা কি, এটা একটা আপেক্ষিক বিষয়। আমি যেটা বলবো এটা একটা মিস্টিক্যাল ল্যান্ড, যে যেখানে আমরা 99% মানুষই আমাদের যে প্রোডাক্টিভিটি গুলো আছে, আমাদের মোটিভেশনস গুলো আছে, আমাদের অ্যাচিভমেন্ট গুলো আছে, এগুলো আসলে স্টোর হয়ে থাকে এবং টুমরো কখনই আসবে না। সো আমরা যারা স্টুডেন্ট আমরা আসলে কিভাবে আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি, জাস্ট ছোট্ট একটা উদাহরণ আমি এখানে জাস্ট দেখিয়েছি সবার বোঝানোর জন্য, এবং খুবই ইজি একটা বিষয় যে যখন আমরা একটা ডেডলাইন সেট করি বা আমাদের টিচার ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার বা ভাইয়াও কিছু বলে গেছেন, যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যখন হাতে 2 উইকস সময় থাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার বা কোনো একটা
রিসার্চ প্রপোজাল আমাদের সাবমিট করার, তখন হ্যাঁ একটু ভিডিও আনমিউট করে দিবেন প্লিজ, মিউট করে দিবেন। ওকে, সো আমি তখন মনে করি যে আমার সেন্স অফ সিকিউরিটি আছে। সেন্স অফ সিকিউরিটি মানে কি, আমার মধ্যে কনফিডেন্স আছে এবং আমি খুব সিকিউর, আমি পারবো, আমার হাতে অনেক সময় আছে, 2 weeks is a plenty of time, so I am so much confident of doing anything, so আমি within short time এটা পারবো। বাট আস্তে আস্তে যখন সময় ঘনাতে থাকে তখন আমার নিজের মধ্যে মাইকটা একটু মিউট করে দিবেন প্লিজ। জি, সো যখন আসলে সময় গড়াতে থাকে তখন আমার নিজের মধ্যে রিয়েলাইজ, যখন আর 1 সপ্তাহ বাকি আছে বা 3-4 দিন বাকি আছে, তখন আমার মনের মধ্যে আসে যে না, আমার আসলেই কাজটা এখনই শুরু করা উচিত, আমি আসলে প্রেসার ছাড়া কাজ করতে পারি না। যেমন গতকালকে ইভেন হয়তো যেহেতু আমি বাসায় অফিস করছি, সো আসলে বিভিন্ন কাজের প্রেসারের কারণে আমার স্লাইডগুলো আমি গতকালকে রাতেও আসলে আমি কি করেছি, পলিশ করেছি। সো আমাদের হিউম্যান সাইকোলজি, এটা আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা আসলে প্রেসার ছাড়া কাজ করতে পারি না। সো এভাবে আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছি আমরা, আমাদের টাইমগুলো পাস হয়। বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য টাইমে কি হয় যে উই আর সো প্যানিক এবং আমাদের অনেক স্ট্রেস আমাদের বেড়ে যায়, যে সাবমিশন যেদিন করব তার আগের দিন রাতেই আমরা রাত জেগে একেবারে আমরা কাজ করতে থাকি। অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে হওয়া উচিত না। সো procrastination হচ্ছে যে we are delaying or postponing our task, and it is a bad habit of delaying important tasks, and it is a process of avoiding which task needs more time, এবং হচ্ছে যে স্টার্টিং এবং ফিনিশিং এ টাস্ক উইদাউট নোয়িং ইট প্রপারলি। সো প্রোক্রাস্টিনেশন যখন আমরা করে থাকি তখন আমাদের এই যে দেখেন আমাদের টু ডু লিস্টটা আমার নিজের থেকেও বড় হয়ে গেছে। নিজের থেকে বড় হয়ে গেছে মানে কি, বিকজ এটা আমার উপর এত বার্ডেন হয়েছে যে আমার নিজের যে ওয়ার্কলোড আছে সেই ওয়ার্কলোড ছেড়েও আমার সীমানার বাইরে চলে গেছে, আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, যে আমি আসলে এখন খুবই পাজল হয়ে গেছি, আমি আসলে কি করব। সো সবচেয়ে মোস্ট ডেঞ্জারাস যে ওয়ার্ড হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনে লেটার, বিকজ প্রোক্রাস্টিনেশন আমাদেরকে ধাবিত করে টুমোরোর দিকে, এবং টুমোরো ধাবিত করে লেটারের দিকে, এবং লেটার মিনস সামটাইমস নেভার। সো খুবই চমৎকার দুটো কোট যেটা আমার প্রোক্রাস্টিনেশন নিয়ে খুবই পছন্দ। ডক্টর ওয়েন ডেয়ার যেটা বলেছেন যে প্রোক্রাস্টিনেশন ইজ এ আর্ট অফ কিপিং আপ উইথ ইয়েস্টারডে এন্ড অ্যাভয়েডিং টুডে। এবং আরেকটি মজার কোট হচ্ছে, প্রোক্রাস্টিনেশন একটা ক্রেডিট কার্ডের মতো, ইটস এ লট অফ ফান আনটিল ইউ গেট দ্য বিল। সো আমাদের যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে আমরা এই পেনটুকু আসলে বুঝতে পারি। সো প্রোক্রাস্টিনেশন হচ্ছে লাইক এরকম। প্রোক্রাস্টিনেশন হচ্ছে আমাদের লাইফের ফুলফিলমেন্টের জন্য একটা ব্যারিয়ার। আমি খুব ফাস্ট যাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে যে আমাদের প্রোক্রাস্টিনেট ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ইউজ করে থাকি, কখনোই কিন্তু নাও হবে না। সো আমরা কোন কোন ওয়ার্ড সাধারণত আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা ইউজ করে থাকি? আমরা যেটা করে থাকি, টুমোরো, perhaps not yet, someday, not sure, in the future, in time, one day, later, never, etc. etc. বাংলায় বলে থাকি দেখি, পরে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা প্রোক্রাস্টিনেট কিছু ওয়ার্ড আমরা বলে থাকি। যেমন অনেক সময় এরকম হয়, জাস্ট একটা রিলিজিয়াস উদাহরণ দেই, আজান হচ্ছে, আমাদের তখন ডিউটি হচ্ছে যে আমরা তখন প্রেয়ার করব, যার যে রিলিজনে আছে সে ওনার রিলিজনের উনি প্রেয়ারটুকু আদায় করবেন, কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে না একটু পরে করব। এই পরে করতে করতে আসলে আমাদের ওয়াক অনেক সময় কিন্তু চলে যায়। সো একটা এখন যারা ক্রনিক প্রোক্রাস্টিনেটর আছেন, তো তাদের ক্ষেত্রে আসলে এই ক্রনিক প্রোক্রাস্টিনেটর যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রোক্রাস্টিনেশন সাইকেলটা আসলে কেমন হয়, আমি আগে এগুলো এক্সপ্লেন করেছি, জাস্ট আসলে একটু রিক্যাপ করা, যে উনি মনে করেন যে আই উইল ডু ইট টুমোরো, আবার মনে করেন আই উইল ডু ইট টুমোরো, তারপর আবার মনে করেন যে আই উইল ডু ইট টুমোরো, মাঝখানে একটু মনে হয় যে আমার ডেডলাইনের আগে কাজটুকু করা উচিত, তারপর আবার এটা কনভার্ট হয়, সাইকেল চলতে থাকে, আই উইল ডু ইট টুমোরো, এবং এক পর্যায়ে নেভার ডু ইট, এই অবস্থায় চলে আসে, which is very much alarming. আচ্ছা, এবার আমরা চলে আসি যে আমরা কেন প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি। বিকজ উই অল আর হিউম্যান,
আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? হ্যাঁ, Yes, শুনতে sir. পাচ্ছি। Yes, sir. ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, সরি। ইয়েস। ওকে, আমরা আসলে কেন প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি? বিকজ আমরা হিউম্যান। এখানে আপনারা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি প্লেজার প্রিন্সিপাল। এই প্লেজার প্রিন্সিপালটি ডক্টর সিগমন্ড ফ্রয়েড, উনি একজন অস্ট্রেলিয়ান নিউরোলজিস্ট এবং সাইকোঅ্যানালিস্ট, উনি এই থিওরিটি প্রপোজ করেছেন যে প্লেজার প্রিন্সিপাল, হুইচ সিম্পলিফাই মিনস দ্যাট আমাদের ডেইলি আমরা অ্যাভয়েড করে থাকি লট অফ পেইন, আমরা অ্যাভয়েড করে থাকি এবং আমরা প্লেজার সিক করি। সো দিস ইজ এ প্রাইমাল নেচার অফ আওয়ার হিউম্যান বিইং। সাম পিপল ওভারকাম অ্যাজ দে গ্রো বাই স্ট্রাগলিং ইট। সো আপনারা এই প্লেজার প্রিন্সিপালটি আপনারা সার্চ করলে, অবশ্যই আপনারা হয়তো পড়েছেন বিকজ ইউ আর রিসার্চার, আপনারা এটি সার্চ করলে দেখতে পারবেন যে উনি আসলে এটাতে কি বলতে চেয়েছেন। আমরা মূলত হচ্ছে যে আমরা প্লেজার সিক করি এবং আমরা আমাদের পেইন গুলোকে অ্যাভয়েড করি। এবং আপনারা সবাই জানেন যে ম্যানেজমেন্টের থিওরি আছে, থিওরি এক্স, যেখানে পিপল ডিসলাইক করে ওয়ার্ক এবং অ্যাটেম্প টু অ্যাভয়েড ওয়ার্ক হোয়েনেভার পসিবল। আরো কিছু আমাদের হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেগুলো না বললেই নয়, সেগুলো হচ্ছে আমাদের আনউইলিংনেস। এখানে বেশ কিছু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি খুব ফাস্ট যাব, আমি সবগুলো পয়েন্ট হয়তো সময় পাবো না বলার জন্য, বাট আমি কিছু বলে যাবো এখানে। যে আমাদের মধ্যে আনউইলিংনেস আছে, যে someone who is unwilling to work is called lazy. So laziness can happen because of our lack of motivation, or if the work is not challenging as per our abilities. So তখন আমাদের আনউইলিংনেস জন্ম নেয় এবং লেজিনেস চলে আসে। তারপর যেটা বলবো যে ফ্যাটিক হচ্ছে আমাদের, আমরা টায়ার্ডনেস ফিল করি এবং যখন আমাদের আসলে ল্যাক অফ এনার্জি থাকে বা ল্যাক অফ এনার্জির কারণে আমাদের এই ফ্যাটিক জন্ম নেয়। আমি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল যেটা দিতে চাই, যে according to some many researchers, during current time, average individuals are not getting enough sleep right now relative to the amount of work they are doing. এটা একটা রিসার্চে চলে আসে যে বর্তমানে অনেক মিলিয়নস অফ পিপল, আমরা যারা আমরা ক্লগড হয়ে আছি, আমরা ব্লকড হয়ে আছি বিকজ অফ আমরা অনেক বেশি কাজ করছি এবং আমরা খুব কম আসলে ঘুমাচ্ছি। সো এটাও আমাদের ফ্যাটিগের একটা কারণ। আরো কিছু কারণ আছে, আমরা ফিয়ার্স অফ ফেলিয়ার, আমরা আসলে ভয় পাই আসলে আমাদের কাজটা অ্যাকমপ্লিশ হবে কিনা, আমরা উই ফিল অ্যাশেমড অফ যে আমরা আসলে কাজটা করতে পারবো কিনা, এবং দ্য টাস্ক ইজ ওভারওয়েলমিং, আমরা আসলে কোথা থেকে শুরু করব, আমরা আমাদের নিজেদের রাইট মুড, যে এক ভাই বলেছিলাম পারফেকশনিজমের কথা, যে আমার মুড আসতে আসতে আসলে আমার সময় চলে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আমরা অনেকেই মনে করি যে আমরা আমাদের ডেডলাইন মিট করতে খুব বেশি পছন্দ করি। রিসার্চ শোজ দ্যাট টাইট ডেডলাইনস ইনক্রিজ পিপল আর্জেন্সি এন্ড স্ট্রেস লেভেল। সো আমাদের মধ্যে আবার ওভার কনফিডেন্স আছে, যে আমি ওভার কনফিডেন্ট। যেমন আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আমার নিজের লাইফে দিব, যেটা আসলে আমার জন্য হয়তো ব্যাড হয়েছে। আমার এই এমপিএইচআরএম এর মাস্টার্স ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি আমার ফার্স্ট সেমিস্টারে আমি আউট অফ 4 আমি 4 অ্যাচিভ করি। কিন্তু যেটা হয়েছে যে আমি যখন 4 আউট অফ 4 অ্যাচিভ করি, তখন অনেকে আমাকে কংগ্রাচুলেট করেছে বা অনেক ফ্রেন্ডসরা ক্লাসমেটরা বলেছে ভাই খুব ভালো করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি যখন ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেলাম আমার রেজাল্টের প্রতি, আমার পড়াশোনার প্রতি, কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে কিন্তু আমি আর আউট অফ 4 পাইনি, আমি তখন 4.9 অর সামথিং আমি পেয়েছি। এটা হচ্ছে আমার ওভার কনফিডেন্সের জন্য। তো আমরা অনেক সময় খুব বেশি ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যায় যে না এটা আসলে কোনো ব্যাপারই না, আমার জন্য এটা 1 মিনিটের কাজ। সো ওই 1 মিনিটের কাজ 1 ঘন্টার কাজ 1 সপ্তাহের কাজ আমরা 1 মাসও করতে পারি না অনেক সময়। সো আমাদের ওভার কনফিডেন্স গুলো আমাদেরকে অনেক সময় অনেক কিছুতে প্রোক্রাস্টিনেট আমাদের বাড়িয়ে দেয়। তারপর যেটা বলবো ছোট করে, যে ডিস্টেন্স ফ্রম পাস্ট, আমাদের পিছনের অনেক ব্যাড কিছু ট্রমা থাকে, ব্যাড কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, যে অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের আসলে অনেক কিছুকে প্রোক্রাস্টিনেট করে দেয়। এখানে মাল্টিটাস্কিং নিয়ে একটু বলবো, যে মাল্টিটাস্কিং খুব ভালো, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মাল্টিটাস্কিং আবার খুব খারাপ। কারণ এটা একটা রিসার্চে চলে এসেছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে, যে মাল্টিটাস্কিং আসলে আমরা কনস্ট্যান্টলি আমরা ওয়ার্ক সুইচ করে থাকি এবং সেটা আমাদের ডিস্ট্রয় করে প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে। কারণ যারা মাল্টিটাস্কিং করে তারা আসলে তাদের একটা কাজ থেকে অন্য একটা কাজে তাদের ব্রেনকে আবার একটু ঘোরাতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ অনেক ক্ষেত্রে ডিলে হয়। সো আমরা যে কাজটা শুরু করব প্রায়োরিটি বেসিসে আমরা সেই কাজটা শেষ করব এবং তারপরে আমরা লেস প্রায়োরিটি কাজগুলো করব। তারপর হচ্ছে ফরগেটফুল অর অ্যাবসেন্টিজম। আমরা বর্তমানে আসলে এটা সুযোগ নেই, বিকজ বর্তমানে আমাদের মোবাইলে টু ডু আছে, আমাদের অনেক অ্যালার্ম সিস্টেম ইত্যাদি ইত্যাদি আছে।
সো বাট তবু আমরা ভুলে যাই বিকজ উই আর হিউম্যান। সো এটা ইয়ং বয়সে খুবই স্বাভাবিক, স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক। আমরা ভুলে যাই আরে স্যার যেন ক্লাসে কি বলছিল, বিকজ আমি তখন আসলে অ্যাটেন্টিভ ছিলাম না। এই ট্রেনিং এর জন্য কি বলছিল আসলে মনে নাই, আহা কেন লিখলাম না, বিকজ আমি আসলে তখন অ্যাটেন্টিভ ছিলাম না। সো আমি যেটা বলবো যে আমরা যেই সময়টুকুই আমরা আমাদের কাজে আমরা স্পেন্ড করব না কেন, উই হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ। সো ইয়ং এজে এটা হয় বিকজ অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ওভারওয়ার্কের কারণে। সো আমরা যদি এই বিষয়গুলো জানি কিভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হয়, কিভাবে ওয়ার্কলোড আমাদের ম্যানেজ করতে হয়, তখন আমরা এটা থেকে আমরা মুক্তি পাবো। এবং বয়স যখন বেড়ে যায় এটা খুবই স্বাভাবিক, বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। যেহেতু আমরা এখন ইয়ং, সো আমাদের কিন্তু আসলে এই ফরগেটফুলনেস হলে হবে না। সো নেক্সট একটু চলে যাব কিছু সিম্পল এন্ড কমপ্লেক্স রিজনে যার কারণে আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করি। 11:20 বেজে গেছে। জাস্ট একটু আমরা দেখে নেই, আমি আসলে এক্সপ্লেন করার সময় পাবো না হয়তো। আমরা যেটা মনে করি সিম্পল রিজন, ডিফিকাল্ট, যে আমরা মনে করি যে এই কাজটুকু খুবই ডিফিকাল্ট, আমি আসলে এটা কিভাবে করব, এই কারণে আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি। আরেক ভাই বলেছিলাম পারফেকশনিজম। হ্যাঁ, এটা কেন, মানে এই পারফেকশনিজম কিন্তু আমাদেরকে এই কাজটুকু করতে দেরি করে দেয়, বিকজ আমাদের হাই এক্সপেকটেশনস থাকে অর হাই স্ট্যান্ডার্ডস থাকে যে আমরা কাজটা ওইভাবেই করব। সো দ্যাট লিডস টু প্রোক্রাস্টিনেট। একটা মজার বিষয় বলি, আমরা যখন ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার দেই, তখন আমরা প্রোফাইল পিকচার দেওয়ার পরে বা কোন একটা পোস্ট দেওয়ার পরে 1 মিনিট 2 মিনিট পর পরই আমরা চেক করি কে কমেন্টস করলো, কে রিঅ্যাকশনস দিল, কে কি করলো। আরে ভাই ফেসবুক চালান, সমস্যা নাই, দিনের মানে শেষে একবার দেখেন, বা মানে 5 ঘন্টা পর 6 ঘন্টা পর একবার দেখেন, 2 মিনিট 3 মিনিট সময় স্পেন্ড করেন যে আসলে আপনার পোস্টে কে আসলে কোনো নোটিফিকেশন আপনার এসেছে কিনা, দেন আপনি একটা প্রোডাক্টিভ আপনি কমেন্টস করেন, নো প্রবলেম। কিন্তু আমরা কোন একটা পোস্ট দেওয়ার পরই আমরা খুব বিজি হয়ে যাই, কে কে এটা লিখলো, মানে সাথে সাথে আমাকে রিপ্লাই দিতে হবে। ভাই ফেসবুক তো আপনার লাইফ না। হ্যাঁ, সো আমরা এটা থেকে আশা করি ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবো। সেগুলো হচ্ছে যে আপনার টাইম কিলার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস, যে আমরা যেখানে অলওয়েজ আমরা মানে বিজি থাকি আমাদের নোটিফিকেশনস গুলো চেক করার জন্য। সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু ইট। সো প্রোক্রাস্টিনেশনের ব্যাড কিছু ইফেক্ট আছে, জাস্ট সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে আমি একটু ছোট করে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্টেড টাইম। আমি সবগুলোতে আমি যাব না, দুই একটা শুধু হাইলাইটেড পয়েন্টস গুলো আমি বলবো। ইনশাআল্লাহ যদি সময় হয়, আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন, আপনার সাথে খুব বড় করে সুন্দর করে একটা প্রোক্রাস্টিনেশনের একটা সেশন হবে ইনশাআল্লাহ। তো ওয়েস্টেড টাইমটা আসলে কি, যে আমরা কি আসলে চিন্তা করেছি যে how much time I have wasted by procrastinating in my life? Actually, it isn't easy to tell, but I'm sure you can imagine. And the worst thing about procrastination is the moment you realize that after 2, 5, or 10 years later that nothing has changed in your life. So in these years, 5 to 10 years, so এই সময়গুলো আসলে কোথায় গেল? এই 2 বছর আমি আগে যেমন ছিলাম, 10 বছর পর আমি তেমন আছি। কেন আমি এমন আছি, কেন আমার এই স্কিলটা আমার এমন আছে, কেন আমার ইংলিশটা এমন আছে, কেন আমার টাইম ম্যানেজমেন্টটা এমন আছে, কেন আমার লিডারশিপটা এখনো চেঞ্জ হয়নি, কেন আমার আরো সফট স্কিল গুলো ডেভেলপ করিনি। 2 বছর আগে যেমন ছিলাম 10 বছর পরে এমন আছি। তাহলে এই সময়গুলো কোথায় গেল? একটু জাস্ট আমরা নিজেদেরকে চিন্তা করব, যারা স্টুডেন্ট ভাইরা আছে এবং সবাই আছে, আমি আমার নিজেকেও বলছি। জাস্ট আমি শেষে কিছু প্রোক্রাস্টিনেশন স্টপ করার কিছু বলবো, সেখানে আমি স্ট্র্যাটেজিটুকু বলবো। তারপর মিসড অপরচুনিটিস যদি একটু বলতে চাই, যে how many opportunities that you have wasted in your life because you didn't take the advantage of them, যার কারণে আমরা আসলে সেখানে রয়ে গেছি। সো এই অপরচুনিটিস গুলো মিস করার কারণে কিন্তু আমরা আসলে এখন এখানে আছি। যদি আমি সেই অপরচুনিটিসটা গ্র্যাব করতে পারতাম ওই সময়, তাহলে কিন্তু আমি আসলে নিজের ক্যারিয়ারটাকে, নিজের লাইফটাকে আরেকটু চেঞ্জ করতে পারতাম। সরি, আমি শেষে এখানে এই পয়েন্টস গুলো আমি চেষ্টা করবো এই স্লাইডটুকু আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনারা এই স্লাইড গুলো গুগল করলে আপনারা পেয়ে যাবেন আসলে এগুলো কি মিন করছে। বিকজ অফ টাইম লিমিটেশন আমি একটা শুধু মানে শেষের দিকে একটু যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশনটা নিয়ে একটু বলবো, সেটা হচ্ছে যে ডিপ্রেশন ক্যান এফেক্ট আওয়ার লাইফ ইন মেনি নেগেটিভ ওয়েজ। ফর মেনি পিপল ওয়ান রেজাল্ট অফ ডিপ্রেশন ইজ প্রোক্রাস্টিনেশন। সো আমার কাছে মনে হয় যে আমি কেন কাজটা আগে করলাম না, এবং আমার কাছে I feel guilty. That guilt is an emotion, and procrastination, the person who procrastinate, they are too familiar with self guiltiness. It often leads to a nasty cycle.
এই যেই হচ্ছে যে কি বলে আপনার সেলফ গিল্টিটা, এটা একটা নেক্সট সাইকেলে যেটা বললাম আমাদেরকে ধাবিত করে, বিকজ when you feel guilty for procrastinating, then the guilt makes you feel so bad and you procrastinate even more, and you feel again more guilty, and which leads to procrastination and so on. এবং আরেকটুকু মানে সবচেয়ে যেটি খারাপ বিষয় হচ্ছে যে সেলফ লোডিংটা হচ্ছে, আমি এক লাইনে বলবো যে জাস্ট হার্টেড মাইসেলফ। অনেকে দেখবেন যে নিজেকে হার্ট করে, আবার স্যাডলি যেটা হচ্ছে যে অনেকে সুইসাইড করে, এই মানে তার অপরচুনিটিস গুলো মিস হয়ে গেছে, তার সময়টা চলে গেছে, কেন আমার দ্বারা এটা হলো না। সো দিস ইজ ভেরি ব্যাড। সো এই আসলে এই ইফেক্ট গুলো হয় একমাত্র প্রোক্রাস্টিনেশনের কারণে। সো there is no tomorrow because tomorrow never comes. So procrastination হচ্ছে আমাদের একটা এনিমি, so procrastination হচ্ছে আমাদের একটা এনিমি, এবং it is the enemy to be organized. It will slowly drain our resources such as time, health, wealth, and etc etc. And definitely it is related with time and time management. So what is time? আমরা সবাই জানি, জাস্ট আমার পছন্দের একটি কোট হচ্ছে যে টাইম ইজ ফ্রি, ইট ইজ প্রাইসলেস, ইউ ক্যানট ওন ইট বাট ইউ ক্যান জাস্ট অনলি ইউজ ইট, and you cannot keep it, just you can spend it. So once you have lost it, you can never get it back. So just ছোট্ট একটি, এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে এই প্রোক্রাস্টিনেশন হচ্ছে সময়কে কে চুরি করে? প্রোক্রাস্টিনেশন সময়কে চুরি করে। So procrastination is the thief of the time. I think there are some technical glitch. I think so. There is a technical problem. Imtiaz bhai, you can contact. Yeah, I'm contacting. Yeah, that's good. So it's okay. Before he joining again, I think brother, he's here. I think he got disconnected right now. Am I right? Brother Imtiaz, you can contact with him personally. Yeah. It's okay. Just, this is our second session. We have one more session today. Very interesting session. Bhai will come, and he promised me that it will be an enjoyable session. Yeah. The last session, who is going to conduct the last session? He's one of the best actually. He's one of the best, and this session best sales trainer in Bangladesh, and he is a booming trainer, booming rocky star, we can say. Yeah, right. That's true. And the title is the how to sell yourself. We need to sell actually ourselves today or tomorrow. So we need to prepare how to sell ourselves. So okay, maybe we're going to talk something about this session, and this session is also, it's running really great. And if you have any question regarding this procrastination, I think you can mention, you can write down it in the chat box or raise your hand. And our speaker, he is so knowledgeable, as you know, so I think he will address. And I think there are so many comment I got from in the comment box, like they happy to this speaker, he's mixing with the language, that's why they're so much happy, and it's okay anyway. Future, the Iftisar is already Iftisar duita ID dhukbe, ekta future icon eta issue. Oh, okay. Accepting one. Okay, so far I think our speaker, he discussed so many things. I think we learned so many things by so far. So if you have any experience, anything regarding this procrastination, just write down, like others people will learn. So okay, Mr. Kausar Hamid, he said, is it good to have procrastination sometimes? Brother, রিসার্চের প্রোক্রাস্টিনেশন নিয়ে আমি একটু কথা বলতে পারি। আমি একজন ক্ষুদ্র রিসার্চার জড়িত আছি, যে আমরা অনেক সময় লিটারেচার সার্চ করার সময় মানে কিপ সার্চিং এই জিনিসটা থাকে, আমার ভিতরেও টেন্ডেন্সি থাকে যে আসলে ভালো আরো কিছু পাই কিনা রিসেন্ট
বাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমাদের একটা সময় না একটা সময় থামতেই হবে। যদি আমরা সবসময় ডিগ করতে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা শেষ করতে পারবো না। তো যে জিনিসটা হলো, আমাকে কনফার্ম করতে হবে যে রিসেন্ট লিটারেচার গুলো আমি পাচ্ছি কিনা, ঠিক আছে, রিসেন্ট গুলো। বাট একটা জায়গায় গিয়ে আমাকে সীমিত করতে হবে আমার আকাঙ্ক্ষাটা, ঠিক আছে। কারণ আমার পক্ষে আমার থিসিসে বেস্ট থিসিস বলতে কোনো কিছু নেই, বা পারফেক্ট থিসিস বলতে কোনো কিছু নেই, ঠিক আছে। তো এটা জাস্ট উই হ্যাভ টু convince our supervisor, we have to convince our examiner. That's the important thing. আর পিএইচডি থিসিস, মাস্টার থিসিস এগুলো এটা হলো আপনার শেখার একটা সময় মাত্র, ঠিক আছে। এটা একটা রিসার্চ মাত্র, শিখতেছি আমরা ওই সময়টা। রিসার্চ করার আর অনেক সময় আছে, পিএইচডি পরে গিয়ে আরো রিসার্চ শেখা হবে। আর কি আমাদের টু ডু লিস্ট মেনটেন করতে পারি আমরা আগের দিন রাত্রে আমরা করতে পারি, সব নোট ডাউন করে রাখতে পারি যে পরবর্তী দিন আমরা কোন কোন কাজগুলো করবো প্রায়োরিটি বেস। কারণ একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সবার জন্য 24 ঘন্টা সময়, সবার জন্য 30 দিন মাসে। এটা আমার জন্য যেরকম আপনার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য সেরকম না। তো এই সময়টুকুর ভিতরে আমাদেরকে আমাদের টাস্ক ম্যানেজমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। অনেক বড় একটা কাজ থাকলে সেটাকে আমাদের ছোট করে চাঙ্ক করে নিতে হয়, এবং সেই চাঙ্ক যদি আপনি করে নেন ছোট করে, তখন দেখা যায় যে আমাদের জন্য ফোকাসটা ইম্পর্টেন্ট। আমি কোন কাজটাতে ফোকাস দিব, মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট এখানে আবার ইনভলভ। তারপর প্রায়োরিটি বেস যদি আমরা কাজ করি তাহলে আশা করি যে সময় আসলে মেনটেন করা যায় না কখনো, কিন্তু আমাদের টাস্কটা আমাদের মেনটেন করতে হবে, সেলফ ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা ইম্পর্টেন্ট। যে আমি আসলে কি অবজেক্টিভ চাচ্ছি, কি আউটকাম চাচ্ছি এই কাজটা সম্পূর্ণ করার পরে। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে আমি মনে করি যে এটা খুব সুবিধা হয়। টু ডু লিস্ট মেনটেন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই হ্যাবিটটা আমাদের ভিতরে আসলে ইনস্টল করা উচিত। কারণ আমাদের হিউম্যান ব্রেন আমরা অনেক সময় অনেক কিছু লিখে রাখি না, আমরা জাস্ট মাথায় রাখি যে এটা সিম্পল ব্যাপার, মনে থাকবে, সমস্যা নেই। তো অনেক সময় যেহেতু এটা একটা এজ অফ ডিস্ট্রাকশন, ঠিক আছে। তো আমার যেমন আমি অনেকে ফলো করি, যেমন রবিন শর্মা একটা কথা বলে যে আমাদের সবসময় আপনি যখন কাজ করবেন তখন আর্লি রাইজার হইতে হবে। 5 AM নামে একটা বই আছে উল্লেখে। তো 5 AM মানে সকালে যারা ওঠে তারা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পায় অনেকের থেকে, ঠিক আছে। তো ওই সময়টা কিন্তু আমরা কি করি, দেরিতে ঘুমের থেকে উঠি, এতে দেখা যায় যে আমাদের মোস্ট অফ দ্য সময় নষ্ট হয়। আমরা যদি যারা আর্লি রাইজার, যারা সাকসেসফুল পারসন, তারা সবসময় অনেক সকালে ঘুমের থেকে ওঠে। যদি প্রেয়ার অভ্যাস থেকে প্রেয়ার করতে পারে, নামাজ টামাজ করে তারপরে কাজ শুরু করলে দেখা যায় যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি অনেক হাই থাকে। যত সময় যাবে তত আস্তে আস্তে প্রোডাক্টিভিটি কমতে থাকবে দিনের ক্ষেত্রে। তো এই জন্য ফার্স্টের থেকে আমাদের with the permission of Alamgir bhai, can I Mijan bhai, yes, from my own experience about the procrastination? Sure brother. Just একটা ভাইয়া একটা কোশ্চেন করলো যে আমি সবসময় পারফেকশনিস্ট হতে চাই, একটা জিনিস। আর একটা জিনিস ইন্ডিয়ার একটু আগে যে খুব আর্লি রাইজার। আসলে আমি খুব লাকি ছিলাম যে আমি আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সুপারভাইজার পাইছিলাম আমার পিএইচডি সময়, যদিও উনি একজন মেল ছিলেন, ফিস ছিল প্রায় 60। আমি যখনই ওনার রুমে সকালে যেতাম, ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো ছিল সকাল 8টা, আর সকাল 8টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনারা জানেন যে আমাদের মতো বয়সের জন্য মানে খুব, আমার মনে হয় স্পিকার চলে আসছে। Yeah, our speaker is already. You can proceed. I think speaker he's doing something. I think brother, Dr. Mijan brother. Tariqul Amin bhai, can you hear me? I think still he has some issues with the audio, I think. আমরা তাহলে ঘোষণাগুলো দিতে পারি। Oh, okay. We got our General Secretary here. Secretary of BSUM. Okay. হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন এনামুল ভাই। I think এনামুল ভাই, you can proceed. আসসালামু আলাইকুম। খুবই দুঃখিত, আমি এখন একটু ভিডিওটা অন না করলে আমার জন্য ভালো হয়। আচ্ছা, দুইটা বিষয় ঘোষণা আছে। সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের যেহেতু স্পিকার সামনে আছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসতেছেন, তো এর ফাঁকে আর কি, তো আমাদের যে এই সুন্দর প্রোগ্রামটা এটাতে অ্যাটেন্ড করার জন্য আপনাদের সকলকে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমরা চাচ্ছি যে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা যারা অ্যারেঞ্জ করলেন, আপনারা আপনাদের ক্যামেরার পিছনে যারা ছিলেন আর কি, তাদেরকে আপনারা একটু হালকা চিনে নেন। আমরা এরকম আরো প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতে চাই। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আমি জাস্ট পরিচিত করে দেবো হালকা করে। সেটা হচ্ছে যে এক এক করে দেই, ঠিক আছে? আমাদের সভাপতি তো ডাইরেকশনে ছিলেন, পাশাপাশি আমি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ছিলাম পুরো প্রোগ্রামের। আর আমাদের এই প্রোগ্রামটার আইডিয়া যার ছিল এই আমাদের ইমতিয়াজ ভাই। ইমতিয়াজ ভাই আপনি একটু সবাইকে হাত নাড়ান আর কি একটু। পরিচিত হয়ে গেছে অলরেডি 2 দিনে অনেক। তিনি হচ্ছেন যে এই প্রোগ্রামটা আইডিয়া ছিলেন এবং আমাদের গেস্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। তারপর আমাদের আলমগীর ভাই, তিনি আপনাদের হোস্ট হিসেবে আছেন। তিনি হোস্টিং করতেছেন, পাশাপাশি তিনি আমাদের পাবলিসিটির দায়িত্বে ছিলেন। আলমগীর ভাইকে সবাই চেনেন অলরেডি। তারপরে এখানে মনে হয় আমাদের শুভ ভাই তো আসছে, কি মুস্তাফিজ ভাই আসছে? শুভ ভাই নাই, মুস্তাফিজ ভাইকেও দেখিনি। আচ্ছা, আমাদের তৌহিদ ভাই আছে না? হ্যাঁ, তৌহিদ ভাই আছে। হ্যাঁ, তৌহিদ ভাই একটু হাত নাড়ান যদি আপনি থাকেন আর কি। তো আমাদের তৌহিদ ভাই, তিনি আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আমাদের এখানে ডিজাইন টিমের উনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই প্রোগ্রামের। তারপর হচ্ছে আমাদের আছে অর্গানাইজারদের মধ্যে আর কি আছে এখানে এই মুহূর্তে? আমাদের অর্গানাইজারদের মধ্যে এর পাশাপাশি নাম কনফারেন্স সেক্রেটারি আছে। ওকে, আমরা তাহলে আর যে একটা নাম মেনশন, সেটা হচ্ছে আমাদের দীপা আপু। হ্যাঁ, ইয়াসমিন তরফদার দীপা আপু, তিনি ছিলেন আমাদের সাথে। তিনিও আমাদের গেস্ট ম্যানেজমেন্টে আমাদের ইমতিয়াজ ভাইয়ের সাথে সহযোগিতা ছিলেন এবং আমাদের বিএসইউএম এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কনফারেন্স সেক্রেটারি তিনি দীপা আপু। ইয়াসমিন আপু বা দীপা আপু, দুইটা নাম ওনার। এর পাশাপাশি আমি যে একটা নাম মেনশন করি, আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন মুস্তাফিজ ভাই এবং শুভ ভাই, দুইজন। এই ভাই আমাদের। তারপর হচ্ছে আমাদের স্যান্ডি ভাই, তিনি আমাদের মিডিয়া সেক্রেটারি। তারা কেউ সার্টিফিকেটের দায়িত্বে, কেউ আমাদের ওই যে গুগল ফর্ম যেগুলো আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতেছি সেগুলা, পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য আরো যে লজিস্টিক সাপোর্ট সেই সাপোর্টে ছিলেন এবং ডিজাইনেও কিছু অংশগ্রহণ করছেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের টিম আর কি। এভাবে আমরা আরো চেষ্টা করি। আমাদের জহরুল ভাই ছিলেন, জহরুল ভাই আমাদের পাবলিক রিলেশনস সেক্রেটারি। তিনি ইউপিএম ইউনিভার্সিটি পুত্র মালয়েশিয়া, সেখানকার তিনি আবার সেক্রেটারি হিসেবেও আছেন ওখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটির। তিনিও আমাদের সাথে ছিলেন। এই তো আমাদের মোটামুটি টিম। এখন ঘোষণার মধ্যে প্রথম যে ঘোষণা সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেট রিলেটেড। আমি আপনারা অলরেডি মনে হয় আমাদের গত যে প্রোগ্রামটা ছিল সেই প্রোগ্রামে যারা ছিলেন তা তো জানার কথা। তারপরেও আমি এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বিএসইউএম এর। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা ওকে আমি দিচ্ছি। আপনারা কেউ এখন কমেন্ট করে নেন না, আপনারা শুধু দেখেন bsum.org@gmail.com। এই যে আমি অলরেডি ইমেল অ্যাড্রেসটা মেনশন করেছি, আপনারা কমেন্ট বক্সে দেখে নিন এবং প্রয়োজনে কপি করে বা লিখে নিন। bsum.org@gmail.com, এটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস। আমরা বলছিলাম যে আমাদের 2 দিন মিলে যারা পার্টিসিপেন্ট থাকবেন আমরা তাদেরকে সার্টিফিকেট দিব। তো সার্টিফিকেট দিলে আমাদের 2টা জিনিস দরকার। 1 নাম্বার দরকার আপনাদের সম্পূর্ণ নাম, যেটা আপনারা অফিসিয়ালি সার্টিফিকেটে লিখে থাকেন সেই নামটা দরকার, এবং পাশাপাশি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা দরকার। তো আমাদের যেটা আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে, আপনারা কেউ কোনো কমেন্ট করেন না, কোনো করেন না যাতে আবার ইমেলটা উপরে চলে যাবে, কারো কোনো কমেন্ট করার দরকার নেই। তো আমাদের এই ইমেল অ্যাড্রেসে, আপনার ইমেল অ্যাড্রেস থেকে শুধু আপনি আর কিচ্ছু লেখার দরকার নেই, আপনি শুধু লিখবেন যে মাই নেম ইজ, তারপর আপনি ফুল নামটা লিখবেন এবং বলবেন যে আই ওয়ান্ট সার্টিফিকেট, দ্যাটস ইট। আর কিচ্ছু লাগবে না, শুভেচ্ছা বক্তব্য লাগবে না, ঠিক আছে? তাহলে আমরা আপনার ফুল নামটাও পেলাম, পাশাপাশি আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাদের ইমেলে চলে আসলো। জাস্ট এটা করলে আমরা রিপ্লাই হিসেবে 2-3 দিনের মধ্যে আমরা আপনাদেরকে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিব। 2 উইকস, ম্যাক্সিমাম 2 উইকস এর ভিতরে আমরা পাঠিয়ে দেব। একটু লাগবে, যেহেতু আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি পাঠাইতে হবে, যেহেতু সংখ্যাটা বেশ সময় লাগতে পারে, তাহলে বলে নিলাম আর কি। আচ্ছা, আমি আবার রিপিট করতেছি, রিপিট করার কথা বলছে, ঠিক আছে? আমি আবার বলছি যে আমরা আপনাদের যে সার্টিফিকেট প্রোভাইড করব, সেই সার্টিফিকেট প্রোভাইড করতে গেলে আমাদের 2টা জিনিস লাগবে। একটা হচ্ছে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং একটা হচ্ছে আপনাদের সম্পূর্ণ নাম। আমি জানি যে আপনারা অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। সমস্যাটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করেছে কিন্তু কেউ অ্যাটেন্ড করেনি, এমন তো আছে। তো এটা তো উচিত নয়। আপনারা কষ্ট করে পুরো সম্পূর্ণ সময় প্রোগ্রামটা ছিলেন,
আপনারা এখান থেকে উপকৃত হলেন, আপনারা শিখলেন, কিন্তু যে শেখে নাই তাকেও তো আমরা সার্টিফিকেট দিতে পারি না। এই জন্য আপনাদেরকে যদি আমরা সার্টিফিকেট দিতে পারি, সেই জন্য আমাদের দরকার আপনাদের আরেকটু সহযোগিতা। আমার দরকার আপনাদের পুরো নাম এবং আপনার ইমেল অ্যাড্রেস। তো আপনি এখানে দিলে সমস্যা আছে কিছু, সেটা হচ্ছে আপনার নামও দিতে হবে, ইমেল অ্যাড্রেসও দিতে হবে। সেজন্য আমি বলছি যে আপনি জাস্ট ইমেল অ্যাড্রেস, আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস BSUM এর bsum.org@gmail.com, আমি লিখে দিছি, আমাদের ইমতিয়াজ ভাইও লিখে দিয়েছেন, কমেন্ট বক্সে দেখেন। এই যে আবার দিছে bsum.org@gmail.com। কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু আপনি এখানে এইটুকু মেল করবেন। মেল করে শুধু কিচ্ছু লিখতে হবে না, শুধু আপনি লিখবেন যে মাই নেম ইজ, তারপর আপনি ফুল নেমটা লিখবেন, ঠিক আছে? তবে আপনি যদি কোনো সাবজেক্ট না দেন, আমরা আশা করি কোনো সাবজেক্ট না দিলে অনেক সময় স্প্যামে চলে যায়। তো সাবজেক্ট হিসেবে আপনি দিতে পারেন যে BSUM সফট স্কিল ফেস্ট আর নামটা। হ্যাঁ, তো BSUM সফট স্কিল ফেস্ট হচ্ছে যে মেইলের সাবজেক্টে দিলেন, আর আপনি মেইল বডিতে আপনি শুধু লিখলেন যে মাই নেম ইজ অমুক, ঠিক আছে, আই ওয়ান্ট সার্টিফিকেট, অথবা লিখেন না লিখেন মাই নেম ইজ, ফুল নামটা আপনি লিখবেন, শেষ। এইটুকু জাস্ট মেইল করে দেন আমাদেরকে, আমরা ফিরতি মেইলে আপনাদের কয়েকদিনের মধ্যে আপনাদের সার্টিফিকেট আমরা পৌঁছাই দেব। এই হচ্ছে ঘোষণা, বোঝার কথা। যদি এরপরেও কোনো সমস্যা হয় আপনারা গ্রুপে জিজ্ঞেস করবেন ঘোষণাটা, এবং আমরা আরেকবার রিপিট করব প্রোগ্রাম শেষে। আর পাশাপাশি এমন কাউকে চাচ্ছি না যারা অ্যাটেন্ড করে নাই বাট সার্টিফিকেট ক্লেম করতেছে, আশা করি এই জিনিসটা হবে না, সেটাই আর কি। আর আমরা এছাড়াও আমরা ফেসবুক পেজে চেক করব, তারপর আমরা রেকর্ডিংটা চেক করব, অনেকের ইমেল চেক করব। ফেসবুক পেজেও আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, পাশাপাশি আমরা ফেসবুক পেজেও যদি আপনারা নক দেন তাও আমরা এটা প্রয়োজন আবার রিপিট করতে পারবো। আশা করি আপনারা আমাদের কথাটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এই হচ্ছে বিষয়। আমাদের মনে হয় স্পিকার চলে আসছেন, তো আমি বিদায় নিচ্ছি এই মুহূর্তের জন্য। আমি মোহাম্মদ এনামুল হক, এই প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর এবং জেনারেল সেক্রেটারি BSEM। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে এরকম কোন সুন্দর আয়োজনে। আরো আপনাদের পার্টিসিপেশন আমাদের মুগ্ধ করেছে এবং আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করেছে আপনাদের জন্য আরো ভালো কোনো উদ্যোগের। আমরা আশা করছি আপনাদের জন্য আরো ভালো কিছু নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথেই থাকবেন, কোথাও যাবেন না, সবসময় কিপ ইন টাচ উইথ BSEM। সি ইউ দেয়ার অ্যাগেইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Okay, thank you Enamul Bhai for your guidance and inspiring words. So now I think we have one more session, and we would like to invite our General Secretary and President on that session too. So now I'm gonna no, but we have to finish Turkamen by presentation. Yeah, that's right. Now I'm gonna ask like our brother Tariqul Amin. He is already here. I think please brother proceed. Okay, sure. I'm so sorry because electricity gone. I have tried my mobile hotspot, so and again there was a connectivity issue. So actually my presentation procrastinate because of some technical issues. Okay, so আমরা চলে যাই। আমরা কিভাবে আসলে procrastinate আমরা যারা করছি আমরা আসলে কিভাবে সেটা স্টপ করতে পারি। সো আমি খুব ফাস্ট যাব বিকজ আপনাদের একটা সেশন আছে এখন। সো আমাদের প্রথমে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমরা আসলে একজন প্রোক্রাস্টিনেটর। আমি একজন প্রোক্রাস্টিনেটর, এটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং আমাকে লিস্ট করতে হবে যে আমি কেন আসলে এটা করছি। এটা এক একজনের এক একটা কারণ হতে পারে। কারো হতে পারে আমি খুব লেজি, কারো হতে পারে আমি পারফেক্ট কাজ পছন্দ করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং নাম্বার 3 তে হচ্ছে যে আমি আমার এই পয়েন্টস গুলো আমি ডিসকাস করতে পারি আমার কোনো মেন্টরের সাথে, অথবা আমি নিজেও চিন্তা করতে পারি এবং কিভাবে আমি এগুলো ওভারকাম করতে পারি, আমাকে সেই রাস্তাটুকু বের করতে হবে এবং ইমিডিয়েটলি আমাকে কাজটা শুরু করতে হবে। সো এখানে 3টা স্ট্র্যাটেজিস আছে। এই 3টা স্ট্র্যাটেজিস আমরা যদি অ্যাডপ্ট করি, প্ল্যান এন্ড সেট গোলস, ক্রিয়েট অবস্টাকলস এন্ড জাস্ট গেট স্টার্টেড, এই 3টা অ্যান্টি প্রোক্রাস্টিনেটিং স্ট্র্যাটেজি যদি আমরা আমাদের জীবনে আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ প্রোক্রাস্টিনেশন থেকে আমরা কিছুটা বের হতে পারবো আশা করি। তো এখানে প্ল্যানের মধ্যে হচ্ছে যে যেগুলো আমরা খুব কমন কথাবার্তা, আজকে খুব ফর্মালি যাব না বিকজ অফ টাইম লিমিটেশনস। সো গোল সেটিং আমরা সবাই ভালো করে জানি যে আমাদের গোল হতে হবে স্মার্ট। সো আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন এবং আমরা যেই গোলগুলো সেট করব, আমরা যে প্ল্যানগুলো করব, আমরা আমাদের প্ল্যানগুলো খুবই নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের গোলটাকে প্ল্যান করব, আমাদের টাইমটাকে প্ল্যান করব, আমরা আমাদের রিসোর্সটাকে প্ল্যান করব। উই উইল প্ল্যান আওয়ার প্রসেসেস, we have to plan our distraction আসলে আমরা কি রকম করব, এবং we have to we have to finally plan our failure. যদি if plan A fail then C will come. Creating obstacles. So আমার পথে যদি কোনো আসলে obstacle না থাকে
তাহলে আমি বুঝবো না আসলে পথটা কতটুকু সহজ এবং পথটা কতটুকু মস্ত এবং পথটা কোথায় গিয়েছে। সো ইফ ইউ ফাইন্ড এ পাথ উইথ নো অবস্টাকলস, it probably doesn't lead anywhere. Waiting to develop courage is just another form of procrastination. We must take action where we are afraid. সো যেটা বলছিলাম যে আমরা আমাদের সময়গুলো যেভাবে প্রোক্রাস্টিনেট করে থাকি, আমরা বাম পাশে আমাদের এই টাস্ক গুলোকে আমরা লিখবো, আমরা কোন টাস্কের কারণে আমরা আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করছি, এবং পাশাপাশি আমরা টাইম লিখবো যে আমরা কতক্ষণ সময় ওই কাজটুকুর জন্য। যেমন আমি যদি ফেসবুক ইউজ করি তাহলে ফেসবুক লিখলাম, আমি ডেইলি ইউজ করছি 10 মিনিট, তারপর নিচে আমি টুইটার লিখলাম, লিঙ্কডইন লিখলাম, আমি অন্যান্য আরো যে বিষয়গুলো আছে আমাদের টাইম লিখলাম। জাস্ট আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব মাত্র একটা দিন আপনারা এই প্রসেসটুকু ফলো করবেন। যেমন গতকালকে ইংলিশ স্পিকিং এ ওই ভাইয়া বেশ কিছু থিওরি বা বেশ কিছু টেকনিক্স দিয়েছিল, যা ডেইলি 5 মিনিট 10 মিনিট আপনারা ওইগুলো ফলো করবেন। সো আমি আপনাদেরকে বলবো যে একটু প্লিজ নিজের অ্যাকাউন্টেবিলিটি চার্টটা আপনারা একটু মেনটেন করবেন। যদি নাই পারেন একান্ত, তাহলে ঘুমানোর আগে অন্তত আপনারা এই জিনিসটা চিন্তা করবেন। একটু যদি স্লাইডটা দেখেন আপনারা সবাই, যে জাস্ট দুটো চোখ বন্ধ করে, যে আমার থেকে আজ 18টা ঘন্টা চলে গেল, আমি হয়তো 6 ঘন্টা ঘুমাবো, তাহলে 18 ঘন্টা আমি আসলে কি করেছি, কোন কোন কাজগুলো আমার আসলে না করলেই হতো না, কোন 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 কাজগুলো আমার করা দরকার ছিল, কোন কোন কাজগুলো আমি আসলে কত সময় নিয়েছিলাম। জাস্ট একটু নিজের ক্যালকুলেশনটুকু আমরা একটু নিজে মিলিয়ে দেখবো, তাহলে আমি শিওর আপনারা বের করতে পারবেন যে এই প্রোক্রাস্টিনেশন থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায়গুলো কি কি। এবং সবশেষে যেটা হচ্ছে জাস্ট গেট স্টার্টেড। আমাদের কোনো কথা নেই, জাস্ট শুরু করতে হবে। এটা আমাদের সাকসেসফুল হইতে হবে, এটা পারফেক্ট হইতে হবে। একটা ইমেল লিখবো স্যারের কাছে, একটা রিসার্চ প্রপোজাল লিখবো, কখনোই আমরা প্রথমবারে পারফেক্ট হব না। সো জাস্ট আমরা শুরু করব, দেন আস্তে আস্তে আমাদের এই পারফেকশনিজমটা চলে আসবে। এখানে দেখেন একটা ল্যাম্পের ছবি দিয়েছি। আমরা কিন্তু এই মানে পুরো ল্যাম্পটা আমরা মানে একবারে খেতে পারবো না। সো আমাদের কিন্তু যেটা করতে হবে, we have to bite one at a time. সো আমরা আমাদের যে কাজগুলো আছে, আমরা আমাদের এই কাজগুলো আমরা বিভিন্ন ভাবে বাইট সাইজ আমরা করে নিব। আমরা যেভাবে খেতে পারি, আমরা যেভাবে কাজগুলো করতে পারি, তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের কাজগুলোকে বিভিন্ন ভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে নিব, যে কোন কাজটা আমরা কতক্ষণ করব, তাহলে আমরা আশা করি অনেক বেশি পরিত্রাণ পাবো। এই যে টেকনিক্সটি আছে পোমোডোরো টেকনিক, আমি এই টেকনিক্সে এখন যাব না। আর সবার আগে এবং আমি যেটা বলবো, যে যে কোনো কাজের শুরুতে আমাদের প্ল্যানিং খুব জরুরি, এবং আমাদের নিজেদেরকে টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রতি যে ভিডিওটুকু আসলে প্লে হয়েছিল আপনারা সেটা তো দেখতে পারেননি, আপনারা জাস্ট গুগল করলে হবে যে ভ্যালুজ অফ টাইম, সেখানে 1 থেকে 1.5 মিনিটের একটা ভিডিও আসবে। আপনারা আশা করি এই টাইমটা আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই টাইম ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করব সেটা নিয়ে আসলে এই ভিডিওটা। এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার সেলফ কনফিডেন্স লুজ করা যাবে না, বিকজ আপনি যদি সেলফ কনফিডেন্স লুজ করেন তাহলে আপনার এটা আপনাকে অ্যাংজাইটি দেবে, আপনাকে স্ট্রেস দেবে, এবং আপনার শরীরকে আরো হার্ম করবে। সো এখানে একটা অ্যানালজি নিয়ে কথা, যেটা আমরা সবাই জানি অথবা অনেকেও আমরা না জানতে পারি, যারা না জানি তাদের জন্য, আবার যারা জানি তাদেরকে আবার একটু রিমাইন্ড করিয়ে দেওয়া, যে রক পিবলস এন্ড স্যান্ড অ্যানালজি হুইচ ইজ কল্ড জার অফ লাইফ।
সো আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের বাকি রয়ে গিয়েছে। সো আমাদেরকে আসলে প্রায়োরিটি বেসিসে আমাদের সব কাজ একটু করতে হবে আমাদের লাইফে, যে আসলে কোনটা আমাদের আগে করা দরকার। সো যেগুলো আমাদের প্রায়োরিটি আমাদের লাইফে, যে রক্স গুলো আছে সেগুলো আমরা সবার আগে আমাদের নিজেদের জারের ক্ষেত্রে, আমাদের নিজেদের লাইফে আমরা সেগুলো ইনপুট করব। তারপর আমাদের যে আরো লেস ইম্পর্টেন্ট যে কাজগুলো আছে, আমাদের ইম্পর্টেন্ট টাস্ক এবং প্রায়োরিটি টাস্ক, আমরা যখন অনেক সময় অফিস করি বা ক্লাসে যাই, কোনটা প্রায়োরিটি আমরা বুঝতে পারি না। সো আর্জেন্সি এবং প্রায়োরিটিটাকে আমাদের মেনটেন করতে হবে, দেন লেস আর্জেন্ট এন্ড লেস প্রায়োরিটিস জব উইল বি ফুলফিলড। সো আমি স্কিপ করি, আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সবার শেষ হচ্ছে যে লেস প্রায়োরিটি আছে সেটা আমরা করব। সো আমরা জাস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি, যে সেটা হচ্ছে যে এই প্রোক্রাস্টিনেশনের সাথে বয়লিং ফ্রগ সিনড্রোমের রিলেশনশিপটা কোথায়। আপনারা কেউ কি জানেন বয়লিং ফ্রগ সিনড্রোমটা কি? জাস্ট কেউ কি একটু বলবেন পার্টিসিপেন্টের মধ্যে থেকে? ভাই আমি কি বলবো? Yes, you can. যে বিষয়টা হচ্ছে, এটা একটা ওই ব্যাঙের একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়, যে ব্যাঙ একটা উত্তপ্ত পানির মধ্যে যদি কোনো ব্যাঙকে রাখা হয়, সেটা হচ্ছে ব্যাঙ মনে করে যে আসলে এই উত্তপ্তের সাথে সাথে সে মানাই নিবে, যে একটা সময় আসলে সে মানে গরম হওয়া সত্ত্বেও সে মানাই নিতে পারে না, তখন আর তার আসলে সময় থাকে না, সে লাফ মেরে আসলে বাইরে বেঁচে যায়। রাইট। সো আসলে যেটা হচ্ছে যে আমরা হিউম্যান যারা আছি, আমাদের এই নেচারটাও কাইন্ড অফ অ্যাডাপ্টেবিলিটি, আমাদের যে নেচারটা আছে এটা মানে এই ফ্রগের মতো। সো এই গল্পটি আপনি বলেছেন, সো এটা আপনারা গুগল করলে পেয়ে যাবেন, যারা আমরা জানি না তাদের জন্য। সো আমি জাস্ট নেক্সটে চলে যাই, এখানে ভিডিও স্টক আছে। সো আমি আর ভিডিও, যে এই যে পানিতে উত্তপ্ত হয়ে যে সে যে এই মারা গিয়েছে, কেন মারা গিয়েছে? অনেকে হয়তো বলবে যে পানিটুকু খুব বেশি উত্তপ্ত ছিল, বিষয়টি তা না। বিষয়টি হচ্ছে যে তার ইনএবিলিটি টু ডিসাইড হোয়েন টু জাম্প। এবং এই বয়লিং ফ্রগ সিনড্রোমের যে মোরালটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের লাইফে we have to cope up, we have to adjust with so many people and so many situations, but we need to be sure that when we need to adjust and when we need to face. The frog in boiling water syndrome can raise in another more severe situations through our lives. So, can you mute yourself? Something went wrong. Please. এখন ওদের ক্লাবের মেম্বার, ইংলিশ ক্লাবের। Okay. Okay, got the. Okay. I did the. Thank you. Okay. So there are some times okay. So if we allow people to exploit us physically, emotionally or financially, then it will continue. So যেটা বলতে যাচ্ছি যে আমাদের লাইফের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা যাতে বয়লিং শক না হই সেজন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। সো ওয়েল উই আর স্ট্রেংথ। মরুভূমিতে যেমন পানি আমরা খুঁজে পাবো না, সো নো ম্যান ইজ রিচ এনাফ টু বাই হিজ মিস্টেক্স। এভরি ডে স্পেন্ট by procrastinating is another day spent worrying about the thing. So do it now and move on with your life. আমি শেষে দুটো রিলিজিয়াস কোট আমি জাস্ট দেখাবো, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, যেখানে বুদ্ধ বলছেন যে দ্য ট্রাবল ইজ ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ টাইম। সময় থাকতেই জাস্ট চিন্তা করেন, যেটা যিশু স্যারও বলেছেন যে আপনি হচ্ছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রেনার। সো আগে নিজেকে চিন্তা করুন, নিজেকে জাজ করুন যে আপনার
কোথায় থাকার কথা ছিল, আপনি কোথায় আছেন, আপনার ক্যাপাবিলিটিস গুলো কি কি, আপনার ল্যাকিংস গুলো কি কি, আপনি কি করতে পারেন, আপনার ড্রব্যাকস গুলো কি কি, আপনি কিভাবে আসলে এগুলোকে রিকভার করে আপনি আরো সামনে যেতে পারেন। সো আপনিই হচ্ছেন আপনার নিজের কর্তা। এবং ইসলামিক একটা কোর্স যেটা হচ্ছে যে বি কেয়ারফুল অফ প্রোক্রাস্টিনেশন ফর ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট সোলজার অফ ইবলিস, and in the Holy Quran, and never say of anything indeed I will do that tomorrow. So যখন আমরা টুমরো বলবো তখনই আমরা আসলে এই টুমরোর এই ফাঁকির আমরা খপ্পরে পড়ে যাব। So we should say never, tomorrow and later, so we should say now. এখানে সব শেষে যে বিষয়টুকু আমি বলবো যে প্রোক্রাস্টিনেশনের কিছু ভালো দিকও আছে। জাস্ট একটি আমি ভালো কিছু বলবো যে যদি আপনার হাতে ডেডলাইন জানা থাকে যে আমার আসলে কাজের ডেডলাইনটুকু 2 সপ্তাহ পরে এবং আপনার হাতে যথেষ্ট সময় আছে এই কাজটুকু করার জন্য, সো আপনি যদি প্ল্যানিং এ আপনি প্রোক্রাস্টিনেট করেন, আপনি যদি আপনার কাজটাকে কিভাবে ম্যানেজ করবেন সেই জন্য আপনি প্রোক্রাস্টিনেট করেন, বা ইন সাম এক্সটেন্ট কিছুটা পারফেক্ট হওয়ার জন্য আপনি প্রোক্রাস্টিনেট করেন, তাহলে কিন্তু এটা ভালো। বিকজ আপনি প্ল্যান করার জন্য, কারণ আপনার প্ল্যানটা যদি ভালো হয়, আপনার যদি অর্গানাইজিং স্কিলটা যদি ভালো হয়, তাহলে কিন্তু আপনার কাজটাও আরো ভালোভাবে অ্যাকমপ্লিশড হবে। সো ইন সাম এক্সটেন্ট আমরা যখন প্ল্যান করব বা আমরা যখন কোনো কিছু অর্গানাইজ করব, তখন আমাদের যে এক্সটার্নাল যে ফোর্সেস গুলো আছে এগুলো আমরা একটু বিবেচনা রেখে আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করতে পারি ফর দ্য সাম টাইম, বাট নট ফর দ্য লঙ্গার টাইম। সো যদি আমরা লঙ্গার টাইমে প্রোক্রাস্টিনেট করি তখন কিন্তু আমাদের আসলে কাজটাই অ্যাকমপ্লিশড হবে না। সো স্বল্প সময়ের জন্য আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করতে পারি, যেটা আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ আরো ভালো ফল দিবে। সো দ্যাটস অল। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন এন্ড আনসার প্লিজ। Okay, thank you, sir. I hope you all are not in like the situation. Okay, sir. Though we had some issues with the networks and yes. we didn't have any control over there, so it's okay, I think. Sir, I have a question. Okay. Any information? Okay, let me tell you first. So as we have our running out of time, we are running out of time. You just write down your question in the chat box, then we will convey to our trainer. Okay? Yeah, because our next trainer is already here, and sorry for this inconvenience, because you know, because of time limitation, if you don't take any question, just pass it to me, to my mail. I will try to give you answer definitely. Sure. Yeah, and we're gonna share our speaker mail in our group, inshallah. So if you have any question regarding this procrastination, I think just mail him directly, and our speaker already ensure us he will inshallah answer. And thanks, sir. Thanks, Tariq Al Anam bhai, for this great session.